नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोण ਦੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आउंदे दिनां विच भारती पुलाड़ खेतर की ताकत नवीं उचाइयां ते होवेगी। केंद्र सरकार ने खपतकारां नूं उत्पाद ते सेवा संबंधी गुमराहकुन इश्तिहारां तो बचाउण लई नवीं हदायतां कीतीआं जारी। नीम कोटेड यूरिया की वरतों नाल किसानां नूं अपनी आमदन दुगनी करन विच मिल रही है मदद। निर्जला एकादशी मौके जलंधर समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों में ठंडे मिठे जल दीआं छबीलां लगाईआं गईआं। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज अपने गुजरात दौरे दौरान अहमदाबाद के बोपल विच इन स्पेस के हैडकुआटर का उद्घाटन किया। इस मौके इन स्पेस और निजी खेतर दीआं कंपनियां विचाले समझौतियां का आदान प्रदान किया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन स्पेस भारत के नौजवानों को अपना हुनर दिखाने का एक वधिया मौका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहाकियां तक पुलाड़ खेतर नाल जुड़े निजी उद्योग को सिर्फ वेंडर बना के रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों के भारत के पुलाड़ खेतर की ताकत नवीं उचाइयां ते होवेगी। उन्होंने कहा कि निजी खेतर इसरो नाल मिल के काम कर सके, यह भी यकीनी बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हुण निजी सनअतां पुलाड़ खेतर विच सिर्फ वेंडर बन के नहीं रहणगीआं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के आधुनिक भारत की विकास यात्रा विच अज एक नवां पन्ना जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नौजवानों सामने आने वाले सारे अड़िकियां नूं हटाउण लई काम कर रही है। उन्होंने कहा कि साडा यह यतन है कि निजी खेतर लई देश विच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाइए। इस समागम दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने खपतकारां नूं उत्पाद और सेवा संबंधी गुमराहकुन इश्तिहारां तो बचाउण लई नवीं हदायतां जारी कीतीआं ने। यह हदायतां अज तो लागू हो गई ने। नवीं दिल्ली में पत्रकारों नाल गलबात करदिआं खपतकार मामले के मंत्रालय के सकत्तर रोहित कुमार सिंह ने कहा कि नवीं हदायतां न सिर्फ खपतकारों के हित की रखिया करनगियां बल्कि सनअतां नूं भी इश्तिहारां की हकीकत नाल समझाउणगियां। उन्होंने कहा कि जेकर किसी उत्पाद बारे इश्तिहार विच हदायतां की उलंघना हुंदी है तां उन्हां खिलाफ केंद्रीय खपतकार बचाव अथॉरिटी सख्त कार्रवाई करेगी। मंत्रालय विच वधीक सकत्तर निधि खरे ने दस्सिया कि अथॉरिटी की स्थापना मगरों गुमराहकुन प्रचार लई निर्मातावां ते इश्तिहार देण वालियां नूं तकरीबन 113 नोटिस भेजे गए ने। भारत सरकार ने सौणी ਦੀਆਂ 17 फसलों ਲਈ घट्टो-घट्ट समर्थन मुल यानी MSP का ऐलान किया है। इस ऐलान मगरों सूबे के किसानों में खुशी की लहर है। किसान इस ऐलान ਲਈ भारत सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। साडे पत्रकार बिशंबर बिट्टू नाल गलबात करदिआं गुरदासपुर जिले के दीनानगर इलाके के मराड़ा के किसानां नरेश कुमार, सिकंदर सिंह, पानू प्रताप और निखिल राजगुरू ने फैसले ते खुशी प्रगटाउंदिआं भारत सरकार का धन्यवाद किया। जितना भी खर्चा उनका बढ़ रहा है उनसे उनका जो बोझ है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी प्रकार से जो 13 फसलों की MSP बढ़ाई है उनसे उनको थोड़ी राहत मिलेगी और इसी प्रकार सेंटर अपने वादे पूरे कर रही है और किसानों के हित में जो फसलों का रेट बढ़ाया जा रहा है उससे किसान काफ़ी खुश हैं। मोदी सरकार किसानों ਲਈ बहुत कुछ कर रही है। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ मोदी सरकार ਦੇ कि किसानों का जे अज तक बेनीफिट जे सोचा तो मोदी सरकार ने सोचा। कांग्रेस ने काफ़ी देर जड़ा राज किया लेकिन किसानों को इन्ना बेनीफिट नहीं दिता जिन्ना कि मोदी सरकार ने दिता। मैं कहना जी बहुत ज़्यादा फायदा है किसान को। जो हुण किसान की फसल रुलनी नहीं, ना मंडियां रुलनियां, ना किते जिहड़े आड़ती ना उन्हां अगे रुलनियां, सीधी जिहड़े मंडी व्यापार जिहड़े अगे व्यापारी नहीं चुकते फसलां हुण सरकार चुकेगी, आड़तियां थ्रू चुकेगी। MSP ते उन्होंने जो रेट सरकार ने उहदा तय किया मिलेगा किसान को। ਇਹਦਾ बहुत ज़्यादा फायदा। केंद्र सरकार का भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बड़ा सहयोग है। किसानों ਨੂੰ बहुत ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਵਧਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਰਮਾਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪੋਨਾਕਾ ਕਨਕੰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਮੱਕਾ ਪਾਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਰਮਾਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਹੈ। 1873 ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਟਰਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਤੀ ਰਮਾਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1801 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਵਾਰਕਾਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਰਮਾਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1867 ਤੋਂ 1877 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਰਮਾਨਾਥ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਟੈਗੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਫਾਰਮਰ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਹਰਕਾਰਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਮਾਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਈਅਤ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1873 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਿਟਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਮਾਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪੋਨਾਕਾ ਕਨਕੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ 1892 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਨਕੰਮਾ ਨੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇਵੀ ਵਿਦਿਆਲਿਅਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪੋਨਾਕਾ ਕਨਕੰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲਗੂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 1913 ਵਿੱਚ ਕਨਕੰਮਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨੇਲੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਟਲਾਪੁੱਡੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਜਨ ਰੰਜਨੀ ਸਮਾਜਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1907 ਵਿੱਚ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਦੇ ਨੇਲੋਰ ਆਉਣ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਨਕੰਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਚੇਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਲੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਨਾਕਿਨੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1921 ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਨਕੰਮਾ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। 1923 ਵਿੱਚ ਕਨਕੰਮਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇਵੀ ਵਿਦਿਆਲਿਅਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਲਿਅਮ ਦੇ ਸਥਾਈ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 1929 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇਵੀ ਵਿਦਿਆਲਿਅਮ ਵਧਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਮਾਰਕ ਏ। ਕਨਕੰਮਾ 1963 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਮੱਕਾ ਪਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1857 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੱਕਾ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਵਧ ਤੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ 10 ਜੂਨ 1857 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਚਿਨਹਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਿਆਨਕ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੱਕਾ ਪਾਸੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਝਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਰਪੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਦਨਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਇਸ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਮੀ ਯੂਰੀਆ ਇਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਆ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਝੂੜ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਨੀਮ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤਿਰਪੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਕਿਤੇ। ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੁਮਾਰ ਨੀਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੱਤ ਆ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਨੀਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਅੱਜ ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਿਰਾਹਾਰ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ, NCR ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਆਮ ਵਾਂਗ ਗਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹਲਕੀ ਬੱਦਲਵਾਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਧੂੜ ਪੜੀ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸਧਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।